दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आइजक जेम्स डिसोजा। आज मैं आपके सामने कर्नाटक से और महाराष्ट्र से इंडस्ट्रिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए लोगों ने क्या क्या फायदा पाया है, क्या क्या रिजल्ट देखे हैं, इसको आज हम सुनने वाले हैं। हमारे साथ है अभी फिलहाल ಮಂಡ್ಯ से ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮು ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮು ಎಂ.ಆರ್. ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ರಾಮು ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಂದ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಐ ಕೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಐ ಕಾಫಿ ಕ್ರೀಮರ್ ನ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯರ್ ಬೈ 68-70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಕಾಫಿ ಕ್ರೀಮರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಭುಜ ಎಲ್ಲ ಸೆಳೆತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿದ್ರೆನೂ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಬರೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಕೋಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. थैंक यू रामू जी. हमारे साथ है रामू एम.आर. फ्रॉम मंड्या. रामू जी ने कहा कि 68 के एज के 68 के एज के एक जेंट्स को जिनका नाम है मूडाला गिरियप्पा, जिनको नींद सही से नहीं आ रही थी और उनके साथ साथ उनके शोल्डर पे कुछ पेन था या कुछ डिस्टरबेंस था. तो जैसे पुल्लिंग का इफेक्ट हम बोलते हैं, तो वो सारा कम हो गया है आई कॉफी क्रीमर लेते हुए. आई कॉफी क्रीमर लेके उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी नींद अच्छी आना शुरू हो गई और उनके साथ साथ शोल्डर का जो इश्यू था वो भी कम हो गया. और अभी वो अपना प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं और लोगों को प्रमोट करना भी चाहते हैं. प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था मिस्टर रामू एम.आर. फ्रॉम मंड्या. हमारे साथ है कुसुम गौराज जी सांगली से. कुसुम जी, स्वागत है आपको. हमें बताइए, आपने कॉन्डेस्वा का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या रिजल्ट मिला? हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एक लेडी है, 42 साल की उनकी उम्र है. उन्हें बहुत सारे इश्यू थे. ओके. लगातार वो 3 महीने से हमारे प्रोडक्ट यूज कर रही है. पहला इश्यू उनका पीरियड्स का प्रॉब्लम था. डॉक्टर ने उन्हें जो गर्भाशय होता है वो निकालने के लिए कहा था. तभी हमसे मुलाकात होगी. हमने उन्हें सजेस्ट किया कि हमारा एक प्रोडक्ट है आई केयर, वो यूज करके देखिए, फिर बताइए. तो उन्होंने फिलहाल 15 ही दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया सर कि जो मंथ में 2 बार पीरियड्स आते थे, वो दूसरी बार आती थी, वो नहीं आई. और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टरों ने कहा कि वो जो गर्भाशय होता है वो निकालने की कोई जरूरत नहीं है. और दूसरा, उनका वेट बहुत ज्यादा है सर. वेट ज्यादा होने की वजह से उनको ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया था. उसके लिए हमने आई पल्स दिया था सर. ओके. उनको चलते फिरते सांस फूलती थी उनकी. अभी वो बेटर फील कर रही है. और एक अमेजिंग, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. जब वो 14 साल की थी, फर्स्ट पीरियड उन्हें आया, तभी से उन्हें एक इश्यू चालू हो गया था, जो कि उनके सर के बाल थे सर, वो बाल पूरे निकल, यानी कि वो पूरी गंजी हो गई थी सर. और पीरियड के दरमियान जो भी बाल थे वो निकल, यानी कि गिर जाते थे, फिर आते फिर गिरते, ऐसा चलता सिलसिला चलता रहता था. हमारे आई पल्स और आई केयर वो कंटिन्यू कर रही है सर. उसकी वजह से ना उनके जो बाल गिरना झड़ना, यानी कि आना झड़ना चालू था, वो अब स्टॉप हो गया है सर. हमें भी पता नहीं था कि वो वीक पहनकर आती थी जब हम मिलते थे. ऐसे हम एक मीटिंग के दरमियान उनके घर गए थे,
तो उन्होंने अपने सर पे स्कार्फ बांधा था। हमने पूछा ऐसा क्यों किया है, तब उन्होंने बताया निकाल के कि ऐसा सिचुएशन है हमारा। तब अब उनके बाल 2-3 इंच बढ़ गए सर। 28 सालों से जो बाल आना और झड़ना शुरू था, वो अब स्टॉप हो गया है सर। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक और यू। वेट मैनेजमेंट के लिए हमने उन्हें आइसलिम भी दिया है। उनका वेट 95 kg है सर। अभी वो कंटिन्यू कर रही है। कितना टाइम ओके, था थैंक। अभी? आइसलिम अभी अभी हमने उन्हें शायद एक 15 दिन हो गए सर। ಓಕೆ, हाँ, थैंक यू सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮ್ ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಸಾಂಗ್ಲಿಂದ ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜೆ ಅವರು. ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜೆ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನು 42 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಆವಾಗ ಅವರು ಐಕೇರ್ ಅನ್ನು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು. ಐಕೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆದವು. ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 2 ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತೂಕ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಐ ಕೇರ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲೇಡೀಸ್ 42 ವರ್ಷದ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರು 14 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಬರುದು ಹೋಗುದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಲೆಗೆ ವಿಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಲೆಗೆ ವಿಗ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕಾಪ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಸ್ಕಾಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತವರು ಐ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ದಿವಸದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹತ್ರ 3 ಇಂಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಯಾವ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತೂಕ 95 kg ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಐಸ್ಲಿಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 15 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಂದ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಚರ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸರ್, ನಾನು ಐ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 350 ಅಂದ್ರೆ 350 ವರೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅವ್ರದ್ದು ಮಣಿಪಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಅವ್ರು, ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ದು 7 ಐ ಪಲ್ಸ್ 4 ಐ ಕಾಫಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಕ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮನೇಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಅವ್ರು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮಬ್ಬಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣಕಿದ್ರು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಪುಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ಕಾಫಿ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕಾಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂದ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. थैंक यू सावित्री चर ಅವರೇ. हमारे साथ थे सावित्री शंकर भट्ट जी होन्नावर से. इन्होंने 50 की उम्र के एक लेडीज को आई पल्स और आई कॉफी दिया था. उनका इश्यू ये था कि उनको शुगर भी था जो 350 से ज्यादा था, और उसके साथ साथ उनको माइग्रेन भी था, और थोड़ा सेंसिटिव केस था. इसलिए वो होन्नावर जो
एक जगह है, वहां से उडुपी मणिपाल हॉस्पिटल वहां तक हर एक महीने में उनको जाना पड़ता था। वो गाड़ी करके जाते थे, खाली पेट में जाना पड़ता था। वो होन्नावर से उडुपी तक आने के लिए आसपास कुछ 150 किलोमीटर जाता है। खाली पेट में जाना, वहां पे जाके चेकिंग करके वापस आना, ये उनका सिचुएशन था। पिछले 3 साल में इन्होंने कम से कम 1.5 लाख का ऊपर सिर्फ आने जाने का खर्चा किया है, गाड़ी का। और हर एक महीना जाना कंपलसरी ही था। और इतना सारा करने के बावजूद भी उनका कोई बदलाव नहीं हुआ था। सावित्री शंकर भट्ट होन्नावर से, जिन्होंने सजेस्ट किया एक आई पल्स और आई कॉफी को, उन्होंने आई पल्स और आई कॉफी का इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही साथ उनको ये बता दिया गया है कि 3 महीने तक कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए। आप ले रहे हैं तो कंपलसरी 3 महीना लेना चाहिए। और तीनों महीनों में उन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया। 3 महीने के बाद में हैरान का रिजल्ट आ गया। जब पहले वो रहते थे तब वो डल रहते थे, उनका मूड ऑफ रहता था, वो कोई काम पे एक्टिव नहीं थे और सोते रहते थे, कोई जुनून नहीं था। लेकिन अभी 3 महीने के बाद में जब देखा गया है, तो 3 महीने के बाद में वो पूरे के पूरे एक्टिव हो गए हैं। माइग्रेन गायब हुआ है। और अभी वो अस्पताल महीने महीने में नहीं जा रहे हैं। और उनकी शुगर भी कंट्रोल हो गई है। इन्होंने 7 आईपल्स खत्म किए थे और उसके साथ साथ 4 आई कॉफी इन्होंने खत्म किए थे। अभी आईपल्स को रोका है, बंद किया है, लेकिन आई कॉफी चालू है। और उनका शुगर भी अभी बहुत कुछ कंट्रोल में आया है। ये प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज को शेयर किया था सावित्री शंकर भट्ट फ्रॉम होन्नावर। सो थैंक यू सावित्री टीचर जी। अभी हमारे साथ है दीपा पाटिल जी फ्रॉम मुंबई। दीपा जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या रिजल्ट मिला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैं जी। दीपा पाटिल, कल्याण मुंबई से। सर मैंने एक 52 एज की लेडी है, उनको कैंसर की तकलीफ थी। उनके स्पाइन में कैंसर है। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है करके। तो मैंने उनको आईपस सजेशन किया, तो उन्होंने लिया। अभी 2 बॉटल खत्म हुआ उनका, और अभी तीसरा बॉटल उन्होंने चालू किया है। 2 बॉटल में उनको रेडिएशन का कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। और अभी कीमो चालू हुआ है सर उनका। तो मैंने उनको बोला है कि 3 टाइम चालू कीजिए। कीमो में भी तकलीफ कम होगी आपको, जो थकान वगैरह हो रही है। तो वो बोली कि हाँ मुझे वैसे ही लग रहा है, एक कीमो हुआ है तो तकलीफ नहीं हुई उनको। तो उनको ऐसे अच्छा रिजल्ट आया है सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾ ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ, ಒಂದು 52 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಇತ್ತು, ಬೆನ್ನು, ಆ, ಆ, ಈ ಬೆನ್ನಿದ್ದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿಮೋ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಿಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಿಮೋ ಆಗಿದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಐ ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಿಮೋದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿಮೋ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. अभी हमारे साथ हैं मिस्टर यश कोटावाडेकर फ्रॉम मुंबई. यश जी, स्वागत है आपको. हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या रिजल्ट मिला, यश जी. गुड इवनिंग सर, मैं फ्रॉम मुंबई। मेरे पापा के लिए मैं आई कॉफी सजेस्ट किया था, जो मेरी दीपा पाटिल मैडम, उनने बोला कि मेरे पापा भी आई कॉफी चालू करो, आपको डायबिटीज और शुगर के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेरे पापा थोड़े मतलब सोचते सोचते बैठे कि क्या है, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। मेरा जो भाई है तुषार पाटिल, उनने बोला कि मामा ऐसे ऐसे है, आप चालू करो, आप मेरे हम लोग के प्रोडक्ट पे विश्वास करो। पर तो मेरा पापा बोला कि ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसे तो अपने को चालू कर देंगे, मुझे आपके बताया ऐसे 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 है। तो ठीक है, लो चालू करो, आप 3 महीने में रिजल्ट देखो, आएगा तो अभी वापिस चालू करेगा। वैसे 3 महीने उन लोग ने कंटिन्यू चालू किया। और उनका पर्सनैलिटी, उनका जो अभी आइस का प्रॉब्लम था, इसका क्या बोलते हैं, उनका मतलब मोतीबंधु का ऑपरेशन था। वो उन लोग डॉक्टर बोले आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो नहीं होएगा। तो उन लोग ने आई कॉफी चालू किया, तो उसमें सब शुगर कंट्रोल में आ गया। इसलिए डॉक्टर बोले कि अभी आप हो सकता है आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप शुगर कंट्रोल में रहेगा तो।
इसलिए मैं सबको, मेरे दोस्त लोग भी हैं, उनको बोला जो भी कुछ काम रहेगा, फैमिली का कुछ मतलब और कुछ भी रहेगा, डायबिटीज, शुगर, वॉटेवर, तो मुझे बता रहे हो, आपके लिए एक सजेशन है जो आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं। बोले ठीक है, तो वही आपको बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू कोटवाड़ेकर जी। मैं सिर्फ एक बार जानना चाहता, आपका पापा की एज क्या है? मेरे पापा की एज 50 है। 50 है। एंड उनको शुगर कितना था, कोई आइडिया है? आई शुगर इतना सर आइडिया नहीं है मुझे, पर मैं थोड़ा भी लिमिट में है, मतलब नीचे अच्छा है, ठीक। हाई भी नहीं, मीडियम। ये तो आपको पता है कि 450 जी 450 रहता था उनका। 450 रहता था। अच्छा। और ये जो मोती बिंदु का मतलब है रेटिना का ऑपरेशन है ना? यस। यस यस। ओके फाइन। थैंक यू एस ಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಯಶ್ ಕೋಟವಾಡೇಕರ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅವರವರ ತಂದೆಗೆ ಐ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದೆಯವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಸಜೆಷನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಆ, ಯಶ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು. 450 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಶ್ ಕೋಟವಾಡೇಕರ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶ್ ಜಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಲಾ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ. ಕಮಲಾ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಕ್ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸಂತೋಷ್ ಅರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರು, 70 ವರ್ಷ ಎಮ್ಮನ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಅವರು ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಇವರು ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರು ಇರೋಷ್ಟು ದಿನನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮೇತನೇ ಬಾಟ್ಲು ಸಮೇತನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಐಪಲ್ಸ್ನ. ನೋಡೋಣ ಏನಂತಾರೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ವಿ. ಸರಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವ್ ಏನ್ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಈ ಬಾಟ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಐಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸ್ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವರಿಬ್ರು ಆಚೆ ಕೂತಿದ್ರು ಜೆಂಟ್ಸು. ನಾನು ಬಾಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಆ ಮಗುವಿಂದ ಕುಡ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್. 2 ಸತಿ 30 ml ಕುಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಾಮಿಟ್ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 3/4 hour ಕೂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ, ವಾಮಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಜೆಗೆ ಅವರು ಯಾಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಸವ್ರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತೀವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾವೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡರು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ಅಜ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕುಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿನನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೂ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ
ಅವರು ಮಗ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿನ ಕಳೀಲಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಡಿಸ್ತಾವ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನ, ಬಾಟ್ಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಜ್ಯೂಸ್ನ. ಆ ಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡರು ಇವರು ಇಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಮ್ಮ ಇದು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅವರು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಳ್ಸಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಐಪಲ್ಸು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀವ ಇನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಐಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಾಫಿ ಎರಡೂ ತಗೋತಿದೀವಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿದ ಕಡೆ. ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಮೇತನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿವಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. थैंक यू सर। थैंक यू कमला। थैंक यू। हमारे साथ एक कमला जी थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी को हमारे सामने शेयर किया। कमला जी का एक टेस्टिमनी था जहाँ पे 70 की उम्र की कैंसर पेशेंट थी, और संतोष जो कमला जी का टीम पार्टनर है और उनके साथ साथ सिद्धरामैया गौड़, ये 2 लोग मिलके उस औरत के पास गए थे। और डॉक्टर लोगों ने उनको चेक करते, डायग्नोस करते हुए डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये अभी 4 स्टेज हुआ है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो आप उनको घर पे लेके जाओ। तो उस ओल्ड वुमेन को घर पे लेके आए थे, घर पे लिटाया गया था। जो भी कुछ खाना खा रहे थे वोमिटिंग हो रहा था, पानी भी पी रहे थे वोमिटिंग हो रहा था। खर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ भी पेट में रुक नहीं रहा था, और कोई डॉक्टर का मेडिसिन भी नहीं है। इसके वजह से इन्होंने बात करते करते इंडसवा के बारे में सुना, आईपल्स के बारे में सुना, आईपल्स भेजने वालों के बारे में सुना, और संतोष जी थे, उनका नाम सुन के उनको कॉल करके उनसे बात किया। संतोष जी वहां पे गए थे, कमला जी गए थे, चंद्रशेखर सिद्धरामैया गौड़ गए थे। जब उनके पास गए तो वहां पे कुछ अलग चीज देखने को मिले। वो कुछ भी खा रहे थे, वोमिटिंग हो रहा था, और उनको बेड में लिटाया गया था। वो घर से बाहर नहीं आ रही थी, वहां पे लेटी थी, और ये लोग आईपल्स पिलाने के लिए डर रहे थे, क्योंकि आईपल्स पिलाया इतना महंगा है, 3100 रुपए। पिलाया तो फिर से वोमिटिंग होगा, तो पिला के क्या फायदा है। तो वो लोग पिलाने के लिए आगे पीछे कर रहे थे, और उनको घर के अंदर भी उन्होंने बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन ये लोग घर के अंदर गए, उनके साथ बैठ के बात किया। बात करते 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 इन्होंने उनको आईपल्स पिलाया वहीं पे, और 2 बार 30-30 ml पिलाया, और वहां पे और भी 1 घंटा बैठे 45 मिनट्स के ऊपर, कोई वोमिटिंग नहीं हुआ। फिर उन्होंने उनको बताया कि हमने पिलाया है, वोमिटिंग नहीं हुआ है, आप दे सकते हैं। और उन्होंने वहां पे बॉटल छोड़ के आ गए और बोले कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम वापस लेके जाएंगे। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने पिलाया, तीसरे दिन पिलाया। बेटे ने बताया कि पता नहीं चलता, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब ये लोग घर पे गए तो हैरानी का एक सब्जेक्ट वहां पे हुआ। जो ओल्ड वुमन थी, जो बेड पे लेटी हुई थी, जब ये लोग गए वहां पे तो बाहर आके बैठी हुई थी। ये 3 दिन के अंदर आईपल्स पी के जो बेड में लेटी थी, 4 स्टेज कैंसर की लेडी है, जो बाहर आके
बैठी थी, और फिर भी बेटा बोल रहा था कि अभी देखेंगे क्या हो रहा है, देखेंगे। लेकिन इन्होंने जब उनसे डायरेक्टली बात किया तो वो बोली, आपका आई पल्स लेने के बाद में मेरे अंदर जान आ गया है। आपके आई पल्स लेने के बाद में अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ, और आपका आई पल्स लेने के वजह से अभी मेरा अच्छा से काम हो रहा है। ये खुद उन्होंने बताया है, और अभी भी आई पल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। और कमला जी ने कहा हर किसी को आई पल्स देना चाहिए, और ये हमें उसके ऊपर भरोसा रहना चाहिए, तो ये बहुत कुछ फायदा होगा। उसके साथ साथ कमला जी खुद आई पल्स और आई कॉपी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज वो 3 किलोमीटर से ज्यादा वॉकिंग किया उन्होंने। इनका वो हालत नहीं था उतना वॉकिंग करने का। जब आजू बाजू में लोगों ने इनको देखा तो वो खुद हैरान हो गए कि इतना कैसे हो सकते, इतना कैसे वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी दोपहर को धूप में। और उसके साथ साथ इनका चेहरे पे भी ग्लो आ गया है। इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज को शेयर किया था कमला फ्रॉम ಮಂಡ್ಯ। ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟಾಣೆ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. ಪಟ್ನೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟ್ನೆ ಅಂತ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ದಾಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಎರಡನೇದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಪ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ದಿವಸ ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ತಗೊಂಡು ಒಯ್ದಾರ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್, ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು, ವಯಸ್ಸು 55, ಗಂಡು. ಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಯದ. ಅತ್ತಗ ಊಟ ಮಾಡಕ್ನು ಇದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಐ ಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿದ್ಮ್ಯಾಕ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಬಿ ಒಯ್ದಾರ ಸರ್, ಅದು ಐ ಪಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್. ಆ ಜನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅದ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅದ. ಆ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತ ಅವರು 2ನೇ ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ಒಯ್ದಾರ. ಈಗ ಕುಡಿಲತ್ತನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್. ಇದು 2ನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್. 3ನೇದಂತಂದ್ರ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರ ತಾಲೂಕದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಂತ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಂತ್ಲಿನೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮತ್ತ ಈಗ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಐ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಯದ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ. ವಯಸ್ಸು ಆಕಿಂದು 35 ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. थैंक यू पटना साहब। मल्लिकार्जुन पटना जी ने हमारे साथ 3 टेस्टिमनीज को शेयर किए थे, जिसमें एक टेस्टिमनी था 18 साल की लड़की थी जिनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। तो उनको आई केयर को सजेस्ट किया। 1 बॉटल आई केयर लेने के बाद में वाइट डिस्चार्ज कंप्लीटली स्टॉप हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा आई केयर लिया। अभी उनका जो स्किन डार्क हुआ था या डार्क था, वो अभी ग्लो होना शुरू हो चुका है, और उनका स्किन का कलर अभी चेंज हो गया है, बेटर हो गया है। एक टेस्टिमनी है 18 उम्र की लड़की की। दूसरा एक टेस्टिमनी है एक कैंसर का है, जिनका उम्र है 55 जेंट्स, और वो खाना कुछ नहीं खा पा रहे थे, और उसके साथ वो कुछ इधर उधर घूम नहीं पा रहे थे, जहाँ पे वहीं पे लेट के या वहाँ पे ही थे। और उनका 2 बॉटल आई पल्स लिया। पहला बॉटल आई पल्स, अभी दूसरा बॉटल शुरू हो गया। तो आई पल्स लेने के बाद में अभी वो खाना भी खा रहे हैं, अभी चल भी रहे हैं। तो ये 1 बॉटल, अगर हम एग्जैक्टली बोले तो 1 बॉटल का ही कमाल है। अभी दूसरा बॉटल शुरू हुआ है। ये रहा दूसरा टेस्टिमनी। और तीसरा है
यादगिरी के पास एक गांव है वडगरे, वहां पे एक लेडी था जिनका गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो उनका इरेगुलर पीरियड्स थे, और उनके साथ साथ उनको 35 की उम्र की लेडी है ये, उनके क्या बोलते हैं, गर्भ में इश्यू था। तो डॉक्टर लोगों ने सजेस्ट किया था कि निकालना है या कुछ। तो अभी वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अभी 4 आई केयर लिए हैं, इरेगुलर पीरियड्स भी रेगुलर हो गए, और उसके साथ साथ उनका स्किन का इश्यू भी बेटर हो गया है। मतलब स्किन इश्यू नहीं था, स्किन का कलर बदल गया है। ये टेस्टिमनीज को शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने ने फ्रॉम यादगिरी से। दोस्तों, अगर आपको किसी को ये वीडियो टेस्टिमनी या ये लिंक किसी को आपको भेजा है, तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को भरोसा रख के इस्तेमाल कर लीजिए। आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके रिजल्ट देखिए, फिर अपने परिवार को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे एंड लाइफ अहेड।